ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਗਿਲਚ ਮੈਂਟਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ PBI ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, एक सिविलियन स्टाफ होएगा, ठीक है, और बहुत अच्छी रैंक है, बहुत सब तो बेस्ट वैकेंसी है ये, ठीक है। और तुसी सब जानते हो कि ये स्पैसीफिक यानी क्वालिफिकेशन तुहाडी होएगी। तो मैं तुहानूं जानकारी दे देना कि नोटिफिकेशन अज सवेरे ही आउट हो गया सीगा है, तो ये जानकारी मैं तुहानूं देना चाहांगा कि टोटल ये कितनियां पोस्टां है, किहड़े-किहड़े बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, की एलिजिबिलिटी रखी है। पहला गल करते हैं कि तुहाडे रजिस्ट्रेशन प्रोसैस है वो शुरू हो चुके हैं, यानी तुसी अपना वैबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हो। ये वैबसाइट है तो ये लास्ट मिति जी होएगी 7 सितंबर होएगी। टाइम साढ़े को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। उस तो बाद गल करते हैं तो इन्होंने थोनों किसी प्रकार की दिक्कत आती तुसी इस लिंक पर जाके इन्हों मेल या मैसेजेस पा सकते हो, ठीक है। हुण गल करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की, ठीक है जी। इत्थे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे रखी सानू कि टोटल साडे कोले कितनियां पोस्टां ने। टोटल साडे कोले बाबा जी इत्थे 634 पोस्टां ने। 634 पोस्टां नूं इन्हां ने की कीता कि कॉमन एप्लीकेशन CAF CBT होएगा। CBT का मतलब है 634 पोस्टां 9 डिपार्टमेंट है, सब का एक कॉमन टेस्ट रखा इन्होंने। ये कहते हैं कि सिलैक्शन जो कैंडीडेट का होएगा वो एक मैरिट बनेगी, उस मैरिट बेस ते ही फिर तुहाडा नॉर्मलाइजेशन जिवें शिफ्टां के मुताबिक होएगा कर सकते हो। सब तो इंपॉर्टेंट जानकारी ये मैं तुहाडे सामने एक होर लैके आउणा चाहांगा कि इन्होंने कहा है कि एक कैंडीडेट में अपलाई 1 और मोर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, तुसी एक या एक तो ज़्यादा पोस्टां भी भर सकते हो, ठीक है। कैंडीडेट अप्लाई फॉर द 1 पोस्ट इन द कॉमन एप्लीकेशन, शी इज कंसीडर्ड एंड ही इज कंसीडर्ड ओनली फॉर दैट द पोस्ट नॉट टू द अदर पोस्ट ऑफ सिविलियन। याद रखो कि ये तुहानूं हुण दिक्कत ये होएगी कि जिवें तुसी एक तो ज़्यादा पोस्ट भरते हो तो ये तुसी कंप्लीट तौर पर समझ हालात हो सकता है कि इन्हां दा बड़ा ये कन्फ्यूजन वाला क्लीयर है कि भी तुहाडा पेपर कॉमन होना है। हुण कॉमन की मैरिट तो वक्री वक्री बनेगी कि किद्दां इन्हां ने करना वा डिसाइड इसनूं, ठीक है। ये चीज़ बड़े ही ध्यान नाल समझ के सोच के करना तुसी। और गल करते हैं कि इस तो पोस्टिंग ते डिप्लॉयमेंट की गल कर रहे हैं। पंजाब दे विच किसी भी क्षेत्र में तुहानूं कीता जाएगा, क्योंकि हैडकुआटर दे ही विच बैठेगा। इहदा मतलब ये नहीं भी यूनीफॉर्म पा के तुहानूं जाना पेगा। इनिशियल प्लेसमेंट रेंज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन होएगी, पोस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी ते टेन्योर पॉलिसी सेम दी सेम रहेगी। लीगल अफसरां दी टोटल गल करते हैं 11 पोस्टां ने। 11 पोस्टां दे विच वीमन दी 33% वक्रियां कट आउट कीतियां गईयां। टोटल तुसीं देख सकते हो 11 पोस्टां दे विचों 5 पोस्टां वक्रियां वीमन दियां रहणगीਆਂ। असिस्टेंट लीगल अफसर दी टोटल गल करते हैं तो इत्थे असिस्टेंट दी गल करते हैं टोटल इत्थे 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39 पोस्टां कुड़ियां वास्ते रखियां गईयां। जे गल करते हैं फोरेंसिक अफसर दियां कुल मिला के इत्थे साडे कोले 24 पोस्टां चों 9 पोस्टां कुड़ियां दियां है। असिस्टेंट फोरेंसिक दियां 150 पोस्टां दे विचों घट्टो घट्ट भी गल करते हैं 150 चों 51 पोस्टां कुड़ियां दियां है, मतलब वीमेन दे लिए है। जे गल करिए कि इन्होंने इत्थे पोस्ट दे रखी कंप्यूटर डिजिटल फोरेंसिक अफसर दियां, जे साडे कोले इत्थे 13 पोस्टां 7 पोस्टां वीमन दे लई है। IT दियां गल करते हैं जी, IT दी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज ने सारियां, 21 पोस्टां 7 पोस्टां वीमन दियां है। 214 पोस्टां असिस्टेंट दे विचों लगभग घट्टो घट्ट भी 72 पोस्टां वीमन दियां है 214 दे विचों। तां हुण इस तो बाद आपां मूव फॉरवर्ड करते हैं नैक्सट पॉइंट के उपर है। तो फोरेंसिक अफसर दियां लगभग 11 पोस्टां ने। 11 पोस्टां दे विचों लगभग 5 पोस्टां वक्रियां वीमन दियां दित्तियां गईयां इसे चों ही। तो इहदा ही असिस्टेंट पार्ट होएगा जिहड़ा 70 पोस्टां दे विचों 24 पोस्टां वीमन दियां होणगीਆਂ। हुण गल करते हैं तो ये कहते कि नंबर ऑफ पोस्ट वधाई ते घटाउण दा हक पंजाब सरकार ते पंजाब भर्ती बोर्ड कोले होएगा। जिहड़े भी कैंडीडेट स्कैड्यूल कैटेगरी तो बिलोंग करते हैं, ठीक है, कैटेगरी के संबंध च ने उन्हां नूं उम्र ते बाकी मैरिट विच ही बेनीफिट दिता जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडीडेट भी अपना फार्म भर सकते हैं। सेंटर के इंपलॉई जिहड़े की गल करते हैं BSF CRPF ITBP CISF SSB, ठीक है,
not eligible to the considered for recruitment under the ex serviceman category। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੋਨਮੀ EWS ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। PWD ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀਆਂ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੇਲ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਗੱਫੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਗੱਫੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਝੰਜਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਫੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀਏ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲੀਗਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 55% ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬਤੌਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਨੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਦਾ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੋਰੈਂਸਿਸ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਸਾਇੰਸ, IT, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ AICTE ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। IT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। BTech 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ BTech ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ BTech ਹੈ ਇਨ IT ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਓਕੇ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग और एनी गवर्नेंस प्रोजैक्ट प्राइवेट सैक्टर, अगर मतलब तुहाडे कोले किसी भी कंपनी दे विच भी तुहानूं वर्क करन दा तजर्बा है तो तुसीं डेफिनेटली इत्थे एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर गल करते हैं फाइनेंस दे विच तुहाडे कोले BCom की डिग्री होनी चाहिए है, राइट है। ये घट्टो घट्ट भी साडे कोले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। हुण तुसीं पुछोगे जी मेरी BA कीती है, BCA कीती है, BBA कीती है, मैं फॉर्म भर सकदा? बिल्कुल भी नहीं भर सकते, राइट है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਯਾਨੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏਗਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, डायरेक्टिव प्रिंसीपल, स्टेट पॉलिसी, पावर ऑफ प्रेजिडेंट्स इन ग्रांट, ठीक है, पार्डन यानी जो साडे प्रेजिडेंट है उन्होंने की पावर ने, माफ़ी किस नूं दिंदे ने, एमरजेंसी प्रोविजन की है, रिट जुरिडिक्शन की है इन सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट, क्रिमिनल सिविल लॉ दे विच गल करते हैं, राइट है। तो ये थोड़े कोले होएगा इंडियन पैनल कोड। ये पोस्टां दरअसल क्यों कढ़ियां गई, क्योंकि पुलिस महकमे दे विच अज तक ऐसा हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट दे विच खुद ही पुलिस दे ही क्लर्क ने ते पुलिस खुद ही डिफेंड करती है केस जाके, इस करके हुण पुलिस तो वजन घटेगा और यह स्पैशल ही ऑफिसर यानी केस नूं लड़नगे और केस दे बारे यही सारा कुछ करनगे, राइट है।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 32 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 28 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬੇ ਸਿੰਪਲ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨ ਮੋਡ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨੇਰੀਆਂ ਠਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਲੀਗਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੋਰੈਂਸਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, IT ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕੁਛ IT ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ GS ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ क्राइम्स हैं, ठीक है। ये सब कुछ आ गया। नॉलेज ऑफ द टूल्स टेक्निक जो साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ गया जिमें कि गल करते हैं पेन प्रॉक्सी की लॉजर वॉर्म्स ट्रोजन, जिन्हें भी अजकल ये वायरस के जरिए अटैक किए जाते हैं, राइट है। ये सब जानकारियां ये आ जाएगियां। कंप्यूटर की गल करते हैं तो 40 नंबर का ਤੁਹਾਡਾ कंप्यूटर आएगा, जिहदे बेसिक कंप्यूटर तो मोबाइल हार्डवेयर की और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋरेंसिक्स की जांच आएगी, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿ RDBMS ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 32 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, 28 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਗਭਗ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। 20 ਨੰਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।